Praise the Lord. क्या सभी खुशी है? और आपण माने समस्त खुशी अटंती की आनंदित है? आनंद अटंती की कईयों ने बताया कि हिंदी उड़िया सब एक जैसा लग रहा है। आ केते जण कहिले हिंदी और उड़िया समान अटे। ऐसा है तो मैं इंग्लिश में प्रचार करता हूँ, भाई उड़िया में करेंगे। ए प्रकार तो किछि आगे आते इंग्लिश रे प्रचार करबे आ उड़िया रे अनुवाद करबे ताकि आप लोग को स्पष्ट रीति से समझ में आ जाए। जे प्रकार की अमान को आपण समस्त को सुंदर भाबरे स्वच्छ भाबरे बुझा पड़िबो। I want to thank God for this wonderful opportunity. मु ए सुंदर सुजोग निमंते परमेश्वर को धन्यवाद दिए। Our God is a living God. अमानकर परमेश्वर एक जीवंत परमेश्वर अटंती। There is no one else like Him. आओ ए पृथ्वी रे कोनसी व्यक्ति बा परमेश्वर के परि कोनसी व्यक्ति नाहंती। How many of you are happy tonight? आओ केते जण आपण माने आज रात्रि रे खुशी अटंती। Let's raise our hands and praise Him. आसन तो हम समस्त हस्तोलन करे प्रभुकर महिमा करिबा। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। He is worthy of all our glory and honor. से प्रत्येक महिमा गौरव संभ्रम पाइबा पई योग्य अटंती। And I want to thank Pastor Jabulon and all the pastors here. आओ जते सब सम्मानीय प्रभुकर सेवक माने छते समस्तक पई मु प्रभुक धन्यवाद दिए। Want to thank everyone who helped for arranging these meetings. आओ मु सेमानक मते धन्यवाद दिए जो लोक माने एही सभा को आयोजन करिया पई छोटरू बड़ सहायता करै छथि। As I told you, I came for Bhubaneswar. There was 2 days meeting. आओ मु जे प्रकार कहूतिली कि मु प्रकृत रे सेही भुवनेश्वर रो किछि 2 दिन रो सभा रहि छि सेति मु आसीतिली। But Pastor Jabulon asked me to come to Barakhama. किंतु प्रभुकर दास से कोन कहले बारखमा को आसीबा पई अनुरोध कले। So yesterday night and today I could spend time here. आओ गत काली आजी आपण मानक सहित मु किछि समय बितेय पई सुजोग पाइली। And I could meet with all of you. आओ मु आपनक सहित साक्षात करे पई मते सुजोग पाइली। Thank you for your prayers and thank you for all your support. आपण मानक समस्त प्रार्थना और साहाय्य निमंते धन्यवाद। And I want to thank the worship team also. They did a very good job. आओ मु सेही वर्शिप दल को मते धन्यवाद दे कारण से माने को उत्तम भाबरे मान को परमेश्वर को उपस्थिति मते नै गले। May God bless each and everyone. परमेश्वर हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। Tonight as we are going to hear from God's word. आज जे प्रकार हम परमेश्वर को ठारो एक वाक्य सुनिबा को जाउ छु। Let's sit with a prayerful attitude. तेणु आसंतु हम समस्त एक प्रार्थनार भावना रे प्रार्थनार सहित बसिबा। And I believe the Lord will speak to us. हम विश्वास करी कि परमेश्वर आज मान को कथा कहिबे। Let His name be glorified. तांकर नाम गौरव हो। Are you ready to listen to the word? आपण माने परमेश्वर को वाक्य सुनिबा में प्रस्तुत अटंती की। Hallelujah. हालेलुया। Let's clap our hands and offer a thanks attitude for Him. आसंतु को उच्च करता दे प्रभु को धन्यवाद करिबा। उच्च करता छोट नहीं। Tonight I want to share what is the purpose of our life. आज रात्रि रे मु आपण मान को कहिया पाए छे एई जीवन रो उद्देश्य कोन अटे। Why we live. आमे काहे की जीवन प्राप्त करियो छु। Why God has sent us here in this earth. काहे की परमेश्वर आमान को एई पृथ्वी पृष्ठ रे प्रेरण करियो छंती। Sometimes people think only to eat, sleep. अनेक समय लोक माने भाबंती केवल खाइबा पीबा सोइबा पई ही पृथ्वी पृष्ठ रे आसी छंती। But many a times people don't know why they live. किंतु अनेक समय लोक माने बुझंती नै से माने काहे की पृथ्वी पृष्ठ रे वास करंती। Many of the people don't know the purpose of our life. अनेक लोक माने आमानकर जीवन रो उद्देश्य कोन एहा बुझंती नाही। But tonight I want to share what is the purpose of our life according to God's word. आज रात्रि रे मु आमान को आपण मान को कहिया पाए छे परमेश्वर को वाक्य अनुसार आमानकर जीवन रो उद्देश्य कोन अटे। Bible gives us a very clear picture about it. आ बाइबल एई समस्त विषय निमंते को स्वच्छ भाबरे प्रकाश करा जाय अछि। So when we read the word of God, we get the answers of all our questions. आ जेते बेला में परमेश्वर वाक्य को अध्ययन करू आमान को जीवन रे थिबा समस्त प्रश्न रो उत्तर को हम प्राप्त करि थाउ। So we have to sit in a very prayerful attitude. आ सेति भाई आमान को प्रार्थना रो सहित बसिबा को पड़िबो। And when we sit in God's presence with a prayerful attitude, the Holy Spirit will talk to us. आ जेते बेला में संपूर्ण भाବରେ निजको समर्पण करी परमेश्वर निकट बसिबा तो परमेश्वर आत्मा मान को कथा कहिबे। I know young children are sitting here.
ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସି ଅଛନ୍ତି Youths are sitting here. ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବସି ଅଛନ୍ତି Lot of brothers and sisters are sitting here. ଆଉ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସି ଅଛନ୍ତି Lot of pastors and leaders are sitting here. ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ବସି ଅଛନ୍ତି I know many of us know the answer. ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଅଛନ୍ତି But I want to share to the new people who do not know this answer. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ Because we must know where we are going. କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଅଛୁ When we have to go, suppose to Bhubaneswar, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଅଛି we cannot take any other bus. ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ପ୍ରକାର ବସ୍କୁ ଆମେ ଆପଣାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ବସି ପାରିବା ନାହିଁ We will look out to the board, the notice, where does this bus goes. ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ବସରେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଲେଖା ଅଛି ଗାଁର ନାମ ଗୁଡାକ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ Even then, we go to the driver or conductor and ask, where is this bus going? ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡି ଚାଳକକୁ କିମ୍ବା କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରି ପାରିବା ଏଇ ବସ୍ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ We make it sure whether it is going to the place where we want to go. ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ସେହି ଗାଁରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସେଇ ବସରେ ଚଢୁଛୁ And once we are sure that it goes to the place where we want to go, then we sit, we enter in and we relax. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛୁ କି ଏଇ ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇ ବସରେ ବସୁଛୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ So when we understand what is our purpose, it helps us to sit and relax. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ବୁଝି ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବା ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଥାଏ So tonight, please wait with a prayerful attitude. ଆଉ ଆଜିର ରାତ୍ରିରେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ Pray that the Holy Spirit to you. ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ And I believe the Lord will answer you. ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବେ And the word of God will give you the answer. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ And tonight when you listen very carefully, I believe the Holy Spirit will make you understand everything. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବ It's very important for all of us to know the purpose of our life. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏହା ଜାଣିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱର ବିଷୟ ଅଟେ Now, the main purpose of our life is to please God. ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Are we doing it? କ'ଣ ଆମେମାନେ ଏହା କରୁଅଛୁ କି We are living in a world where we try to please one another. ଆଉ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଅଛୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଟୁ Every children, they try to please their teachers. ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି They try to please their parents. ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି Brothers and sisters, they try to please each other. ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି Husband and wife, they try to please each other. ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି The believers try to please their pastor. ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳକ ମହାଶୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି And the pastors, they want to please their boss or their organization leader. ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧୀନରେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି That's all okay because we are a social animal. ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରିବା କାରଣ ଆମେ ଏଇ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଟୁ Because we live in this society, it is necessary to honor one another, please one another. ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଇ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ ତ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁଅଛୁ But the most important part of our life is to please our living କିନ୍ତୁ God. ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଅଛି କି ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି Because He is our Savior. କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି He is the one who died for us. ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ He is the one who laid His life and shed His blood for us. ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କଲେ
ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। So our purpose of our living is to please our Almighty ଆମେ ଏ God. ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Now the question comes, how we can please Him? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା? Because He is the God who is providing us everything. କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। The sun, the moon, the stars, everything He gives us. ଆଉ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। The mountains, the valleys, the plants, everything God has given to us. ସମସ୍ତ ନଦୀ ଝରଣା ସମୁଦ୍ର ଉପତ୍ୟକା ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। The fish, the birds, the animals, God has given us. ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାଛ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। The vegetable, the fruits, everything God has given us. ସମସ୍ତ ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। If God is a giving God, what can we give back to Him? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା? ଆମେ କଣ ଦେଇପାରିବା? How to please Him? କି ପ୍ରକାର ଆମେ ତାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା? He don't want our money. ସେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆମଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। He don't want our work. ସେ ଆମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। He don't want our knowledge or wisdom. ଆମଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। Because everything is granted by Him. କାରଣ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। In such a case, how we can please ତ God? ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା? So I want to share few things how we can please God. ଆଜିର ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ବିଷୟ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। Bible says we can please God by having fellowship with Him. ଆଉ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଅଛୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିପାରିବା। Why God made Adam and Eve? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ଆଉ ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? First He made only Adam. ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଆଦମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। But then He said, it is not good for man to be alone. ତାପରେ ସେହି ନିଜେ କହିଲେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନୁହେଁ। So He made a suitable partner for Adam. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଦମକୁ ଯିଏ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହକାରିଣୀ ଏକ ଉତ୍ତମ ସହକାରିଣୀ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସହକାରିଣୀকে ବନାଇଲେ। So that they both can have fellowship with each other. ତାପରେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହଭାଗିତା ରଖିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। But then God had made Adam and Eve in His image and likeness. ଆଉ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ହବାକୁ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କଲେ। Why? କାହିଁକି? So that this creature or this animal or this Adam and Eve may have fellowship with the living God. ଆଦମ ଆଉ ହବାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାହୁଁଥିଲେ। Bible says God used to come every day to have fellowship with Adam and Eve. ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। So it was a heaven on earth. ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। God coming down and fellowshipping with mankind. ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗତି କରୁଥିଲେ। God loved His creation very much. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। For yesterday, I was in Pulwani ଆଉ ଗତ ପହର ଦିନ ସେ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲବାଣୀରେ ଥିଲେ and I was teaching there. ଆଉ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। I was saying why God did not create Adam and Eve on the first day. କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। Why He did not create on the second day? କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ? Why not in the third day? କାହିଁକି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ନୁହେଁ? Because He knew that I am creating in my image and likeness, so I want to give the best for them. କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ
कि ମୁଁ ମୋର ସଦୃଶରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Please understand, He has given us the best in the world. ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। If Adam was created on the first day, ଯଦି ଆଦମ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତେ he would have started complaining. ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ कि this is not there, that is not there. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ବୋଲି। What I will eat, what I will drink, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥାନ୍ତା କଣ ଖାଇବି କଣ ପିଇବି, where I will stay, with whom I will stay. ଆଉ କାହାକୁ କହିବି କୋଉଠାରେ କହିବି। He would have asked hundreds of questions and complaints against God. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା। God who knows everything. ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତି। So He made 1 day, 2 day, 3rd day, 4th day, 5th day, everything very perfectly. ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। And even then, God said, no, I have to do something more. ଆଉ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବିଲେ ଏତିକିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମତେ କିଛି କରିବାର ଅଛି। So He made a Garden of Eden. ଆଉ ସେ ଏଦେନର ଉଦ୍ୟାନକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। Earth was already there. ପୃଥିବୀ ସେଠାରେ ଥିଲା, Everything was there. ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା। But even then, God created the garden for Adam and Eve. ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଏଦେନର ଉଦ୍ୟାନକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ So that they may feel heaven on earth. ତାକି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥାଇକି ସ୍ୱର୍ଗର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। They will not lack anything. ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। Greenery is there, vegetables are there, fruits are there, drinking water is there, everything is provided. ପାନୀୟ ଜଳ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଥିଲା। No complaints. କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା। They can live very happily. ସେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥାନ୍ତେ। After preparing everything, God created Adam and Eve. ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଆଉ ହବାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ So that they may live and rejoice in God's presence. ତାକି ସେହି ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। Let them happily live with each other. ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। Amen. ଆମେନ୍। So God created Adam and Eve on the 6th day. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାକୁ ଷଷ୍ଠତମ ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। So for them, which was the first day? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା? The full first day. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ କୋଉ ଦିନ ଥିଲା? For Adam and Eve, the full first day would be the 7th day. ଆଉ ଆଦମ ଆଉ ହବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଦମ ଆଉ ହବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦିନ ସପ୍ତମତମ ଦିନ ହେଲା। Okay, so what God wanted them to do on the 7th day? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଦିନରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? God wanted on the first day of Adam and Eve, let them worship God, let them have fellowship with God, let them take rest and enjoy God's creation. ଆଉ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଗତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତୁ। To worship God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Take rest. ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। Enjoy God's creation. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। How great is our God. ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଯେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। He made everything beautifully. ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। And then created the Garden of Eden. ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଦେନର ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। Why? କାହିଁକି? Because Adam and Eve, you are my special people. କାରଣ ଆଦମ ହବା ତୁମେମାନେ ମୋର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟ। All mankind, you are special
so that the mankind may rejoice in God. केवल परमेश्वर को ठारे परमेश्वर को उपस्थित है मनुष्य आनंद भोग करू बोली परमेश्वर समस्त विषय कले. So God created them so that they will have fellowship with Him. परमेश्वर मनुष्य को थिबा सृष्टि कले ताकि मनुष्य परमेश्वर को सहित संगति रखो. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. I want someone to read this scripture. ଆଉ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଇ ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ. 1 Corinthians chapter 1 verses 9. ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 1 ପର୍ବ 9 ପଦ. ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 1 ପର୍ବ 9 ପଦ. ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି. Very beautifully there the purpose is written. ଆଉ ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ବିଷୟକୁ ଲେଖାଯାଇଛି. ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 1 ପର୍ବ 9 ପଦ. ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 1 ପର୍ବ 9 ପଦ. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ. Amen. It says God is faithful ଏଇଟା ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି who has called you and me into fellowship with His Son Jesus Christ. ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା. So, in order to please God, we need to have fellowship with Him. ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଗତି ରଖିବାକୁ ପଡିବ. God used to come into in the Garden of Eden every day. ପରମେଶ୍ୱର ଏଦେନର ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥିଲେ. But one day He came and He saw Adam and Eve were not there. ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଏଦେନର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆସିଲେ. ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଦିନ ଆଦମ ଆଉ ହବା ନାହାନ୍ତି. Where are you, Adam? ଆଉ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? They were hiding. ସେମାନେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି. Why? କାହିଁକି? Because, they stopped fellowshipping with God. କାହିଁକି ସେମାନେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହଭାଗିତା ରଖିବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି. They obeyed Satan rather than God. ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ଶୈତାନର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ. Tonight, let me ask you, ଆଜିର ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ. are you enjoying the fellowship with God? କଣ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି? Are you spending time with God? କଣ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି କି? Are you reading the Word of God? କଣ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି କି? Are you spending time in prayer? କଣ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି କି? A revival in Barakamba can come only by prayer. ଆଉ ଯଦି ବାରକମାରେ ଯଦି ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣି ହେବ. A revival can come in Barakama only by the Word of God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାରକମାରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ. That means only with the fellowshipping with the Almighty God we can bring revival into this place. ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବାରକମାରେ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିପାରିବା. If you want to see change in Odisha, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, there should be people who are worshiping God and having fellowship with God every day. ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ଅଛି. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା. You can pray anywhere. ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି. You can worship Him anywhere. ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରିପାରନ୍ତି. Only you have to fellowship with Him. କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା. And when you fellowship with Him, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବେ, our living God, our Savior is pleased with us. ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ. And when He is pleased, He will pour His outpouring of the Holy Spirit. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେ ତାହାଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ. When He is pleased, He will send the revival. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ. He only can bless us. ଆଉ ସେହି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରନ୍ତି. Only Jesus can heal us. କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇପାରନ୍ତି. Only He can deliver us. ସେହି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି. Only He can lead us. ସେହି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରନ୍ତି. So, if you want blessing, if you want revival, we have to fellowship with God. ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ
କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବାର ଅଛି। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Okay. Now we were looking into Adam and Eve were created for fellowshipping with God. ଆମେମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଆଦମ ହବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଗତି ରଖିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲେ। Okay, let's come into New Testament. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସିବା। Answer me. Why Jesus selected the 12 disciples? ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ? କୁହନ୍ତୁ You can answer. Why did Jesus selected 12 disciples? କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ? Many will say to heal the sick. ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହିବେ କି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା କରିବା ନିମନ୍ତେ, To, deliver the demon possessed. ଆଉ ଅନେକ ଭୂତ ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିବା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। To go and preach the gospel. ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। To go and do miracles and wonders. ଆଉ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। But let me tell you tonight, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ the answer is very simple. ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଅଟେ। That is written in Mark chapter 3 verses 14. ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାର ଉତ୍ତର। Yeah, one of you can read Mark chapter 3 verses 14. ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବଳରେ କି ଛଳରେ କାହାରି ଧନ ହରଣ କର ନାହିଁ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ବେତନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାଅ। Amen. ଆମେନ୍। What it says, ଏଟା କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? it's very clear. ଆଉ ଏଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ। Jesus went up on the mountainside. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ Chapter 3 verses 13. 3 ପର୍ବ 13. 13 ପଦ। ଯୀଶୁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। Okay. And then he appointed 12 disciples. ତାପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। And why he selected or appointed? କାହିଁକି ସେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ? It says, verses 14, that they might be with him. ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Why God has chosen us? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି? Why he has selected us? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି? Why he has appointed us? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି? To be with our master Jesus. କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। To have fellowship with him. କେବଳ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। Are you able to understand? ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Everybody, in Bible college when we teach, we ask the students, what do you want to become? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? And some says, I want to be a big preacher. କେହି ତ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। Some says, I want to establish a big church. ଆଉ କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। Some says, I want to become a prophet. ଆଉ କେହି ତ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। Some says, I want to become a known healer. ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ସୁପରିଚିତ ଏକ ସୁସ୍ଥକାରୀ ହେବି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଅଛି। And some says, I want to become a pastor of a church with 20,000 people. ଆଉ କେତେ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପାଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। That is the answer we get from everyone. ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। But let me tell you what the Bible says. କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ? Jesus appointed the 12 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଛିଲେ so that they may be with him. କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। To be with Jesus. କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, not for anything else. ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ। And do you know what happens? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? When we are with Jesus,
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, when we are close to Him, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିକଟତାରେ ହେବା, He uses us for His glory. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। I will give you example. ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।